ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮੇਲਾ ਥਾਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो जदों कोई सियासी गल करने वाला उतों बारे तबसरा करता है भारत की हालत बारे तो अक्सर कहा जाता है कि जी कलर्ड विजन है जां तुहाडा एटीट्यूड जिहड़ा है वो अपने एंगल तो है। बिल्कुल इस तरह जे गवांढी देश वाला कोई कहेगा तो लगेगा जी ये भारत की ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ और भारत की प्रॉस्पैरिटी है उस दे खिलाफ काम कर रहे हैं। विद इन कंट्री कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई सिख कोई मुसलमान कोई दलित कोई ट्राइबल गल करेगा उस दे उत्ते भी हुण तां जिहदे ते UAPA लाना है उन्होंने सैडिशन कह दिओ कोई भी गल। और मैं जिवें राहत इंदौरी की गल की उन्हें बड़ियां अच्छियां नज़मां उसदा लास्ट शायद मुशायरा सी बॉम्बे दे विच ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵਨੈਸ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥ੍ਰੋਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ और इस कोविड-19 के हवाले ऑर्डीनेंस राही हालां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जिहड़ा एजुकेशन है वो स्टेट सब्जैक्ट है लेकिन उहदे ते ऑर्डीनेंस कढ के वो सारा हिस्टरी बदलण ते लगे हुए ने। सो उस कॉन्टैक्स्ट दे विच जदों उस खित्ते च रहिंदे हैं और हिंदू कम्युनिटी चों कोई प्रोमिनेंट हिस्टोरीयन कोई गल करदा है जां उसनूं वंगारदा है तो मैं समझदा भी उहनूं ਅਸੀਂ ਕਰੇਜੀਅਸ भी कहते हैं हौसले वाला भी कहते हैं पर उसका नोटिस लेना भी बनता है। हुण रोमेला थापर बहुत वड्डी हिस्टोरीयन है एंशिएंट इंडिया के उत्ते भी और लगातारता नाल हुण तक बहुत सारे स्कूलों दे विच जां जिहड़े यूनिवर्सिटीज़ लैवल दे कोर्सिस सैट हुंदे ने मास्टर जां दूजे च उहदे च रोमेला थापर दियां जिहड़ियां लिखतां ने जां उहनां दियां बुक्स ने वो टैक्सट बुक्स हुंदियां ने। हुण जो तब्दीली है उस दे उत्ते और इन्हें रोमेला थापर जिहड़ी बजुर्ग लेडी है और बहुत हौसले वाली है और अपनी गल जिवें देखो जिहड़ा ट्रू हिस्टोरीयन हुंदा है वो ये परवाह नहीं करदा कि उहदा अज पोलीटिकल सिनेरियो की है कल नूं की होएगा और ट्रू हिस्टोरीयन दा मतलब ही फैक्ट्स नूं रिकॉर्ड करना हुंदा है। उहदे ते वो ये नहीं हुंदा कि जी कौन हुण मैनूं याद है डॉक्टर इकतदार करामत चीमा जिन्हां दा मैं जिक्र करदा है ये पाकिस्तान च पंजाब यूनिवर्सिटी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार सी और 2006 की गल है जदों गुरु अर्जन साहब का 400 साला शहीदी गुरपुरब सी पाकिस्तान गवर्नमेंट भी उन्होंने जिहड़ी है याद कर रही सी उस दिन नूं डाक टिकट भी कढ़ी सी और उन्होंने एक दयाल सिंह लाइब्रेरी दे विच वड्डा सैमीनार रखिया उस वेले दे पंजाब दे गवर्नर चीफ मिनिस्टर शायद शहबाज शरीफ ही सी उदों उन्हें आना सी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ और जहांगीर तो उन्हें अपनी ऑटोबायोग्राफी तौज के जहांगीरी च मन्निया होया तो जे मैं सिर्फ सियासी गल कहण दे लई ये तब्दीली करदा है तो इसदा मतलब है कि मैं अपने सबजैक्ट नाल इंसाफ नहीं कर रहा। तुसीं मेरा पेपर पढ़ाना है पढ़ाओ नहीं है मैं चले गएगा। हुण दूसरे जिहड़े कर रहे सी उन्हां नूं भी फिक्र पिया क्योंकि सारा सैट सी और उन्हां दा एक अपना रुतबा सी सिख कम्युनिटी च भी और उन्हां तक फेर पहुंच हुई। उन्होंने कहा जी देखो जिस गुरु दे नाल संबंधित दिन है मैं भी उस गुरु नूं जिहड़ा मूँह दिखाना मैं ये जिहड़ा ये अमानत है एक हिस्टोरीयन दे तौर ते सच बोलना। कहा भी जे वो गुरु नूं दी वडियाई होएगी तो गुरु आप ही जिहड़ा कर लेगा नहीं है तो कोई गल नहीं तुहाडे कोल दूसरे आए ही होए ने फलानी थां तो भी स्कॉलर है चलो अगले दिन दे
ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਕਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, YouTube ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਫਰਮ ਦਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਆਥਰਸ ਟੂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਦਾ अर्ਲੀ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਊ ਪੀਪਲ ਇਨ ਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ देयर ਕਲੈਕਟਿਵ ਸੈਲਫ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੀਨਸ that everyone that constitutes the nation should be included as equal citizens। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ when nationalism is defined by a single identity which can either be language or religion or even ethnicity, then nationalism gets derailed into majoritarianism, and majoritarianism is not nationalism। ਇਹ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਂਟਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਰ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਧਰਮ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਮੰਨੋ, ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਈਵਨ ਐਥਨੀਸਿਟੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਸਲ, ਹੁਣ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਲੇ, ਬਰਮਾ ਵਾਲੇ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਮੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏ, then nationalism gets derailed into majoritarianism। ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਵੱਡ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਲੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਂਟਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਏ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫੇਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, thousands of protesters take to streets as anti-CAA, anti-EIA agitation erupt in Assam। ਔਰ ਇਹ ਆਸੋਮ ਜੋਤੀਬਾਦੀ ਯੁਵਾ ਛਾਤਰਾ ਪਰਿਸ਼ਦ the protesters warned of more intense agitations in the future। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੋਸਟਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਹਾਟੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, thousands of protesters hit the roads across Assam on Monday
demanding the repeal of Citizenship Amendment Act and the draft environment impact assessment notification 2020 ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੀਟੇਲਡ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ, ਇਹ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਔਰ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਐਂਟੀ ਸੀਏ ਸਟਰ ਟੂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ। ਔਰ ਇਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲਾਇਰ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ऑनलाइन इस प्रोटेस्ट ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ हैं, बट बहुत जल्दी the movement will take place as per the law and physical protests will take place on streets as per the unlock guidelines। ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਨਲੌਕ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲਥੀ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫੇਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪਰਾਚਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਮਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਈਵਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਘੇਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ NRP, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਐਜ਼ ਏ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 100 ਨਾਰੀਅਲ ਫੋੜੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਦੇ ਮੰਨੇ, 108 ਕਿਉਂਕਿ 108 ਫਿਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ 108, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ 108 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 108 ਨਾਰੀਅਲ ਫੜਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹ US ਸਰਫ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ PayPal ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।